شازیہ مری اس کانفرنس کریں اسلام آباد میں، وہ براہ راست ہم دیکھیں گے، پھر آپ کی طرف واپس آئیں گے سر۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سی ایسی اچیومنٹس پاکستان خواتین ججز کو یقینی بنانا، اس کے علاوہ فرسٹ ویمن بینک، لیڈی ہیلتھ ورکرز، اس طرح کے کاموں کے بعد جو اہم بہت اور جو بنیادی کام انہوں نے کیا، جو آج ہم اسے پایا تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ ہے تھر کول کا وہ کوئلہ جسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کالا سونا قرار دیا تھا، اور آج اسی کالے سونے کی وجہ سے پاکستان کی جو بجلی گھر ہے اسے بجلی مل رہی ہے۔ آج اسی کالے سونے کی وجہ سے تھر کا وہ پسماندہ علاقہ جس کی شاید وہ خود بھی اہمیت بھول گئے تھے، آج وہاں نہ صرف ترقی پے در پے ہو رہی ہے بلکہ عوامی لوکل جو مقامی سطح پر جو عوام ہے اس کو اس کا پھل مل رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شہید محترمہ نے جو اپنے دور میں آئل فیلڈز کی جو ڈسکوریز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن میں کس طرح اضافہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاتون ہونے کا کبھی انہوں نے جو ہے اس کو اپنی کمزوری نہیں کہا، انہوں نے بلکہ کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں خاتون ہوں، کیونکہ میں ایک عورت کی حیثیت میں ایک نیا پرسپیکٹیو لاتی ہوں، میں ایک ایسا پرسپیکٹیو لاتی ہوں جس کے کئی رخ ہیں۔ اور واقعی شہید محترمہ نے اپنے ان تمام جو اپنے پرسنالٹی کے جو کئی رخ تھے اس میں انہوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی، اور فرسٹ ویمن جج جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ان کی جانب سے تھا، انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سارک کو ایک نئی شکل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی۔ بہت ان گنت ان کے جو کام ہیں شہید محترمہ کے، جیسے میں نے کہا کہ گنوانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ غازی بروتھا آپ کو پتہ ہے کہ 1450 میگا واٹ بجلی کا جو پروڈیوس کرتا ہے، رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے غازی بروتھا، اس کا قیام ہوا۔ نیلم اگین پاور کے اندر جو محترمہ شہید کی کنٹریبیوشن ہے، شہید محترمہ نے بے شمار ایوارڈز جو ہیں وہ انٹرنیشنل باڈیز سے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان کے لیے لیے ہیں، اور یہ جو ایوارڈز ہیں انٹرنیشنل سطح پر یوں ہی نہیں مل جاتے، اس کے لیے جو محنت، جو تکلیف، جو درد، جو انتھک جد و جہد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دکھائی اور کی، اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل باڈیز آرگنائزیشنز نے ان کو ان تمام ایوارڈ سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان نے جو فارن ریلیشنز تمام ممالک کے ساتھ اپنے بہتر کیے، جو کہ گزشتہ کئی برسوں میں ڈکٹیٹرز نے پاکستان دشمن قوتوں نے خراب کیے تھے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بحال کیے اور مضبوط کیے۔ انہوں نے اپنے نیبرز کے ساتھ اپنی جو تعلقات ہیں وہ بہتر کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑتی رہیں کہ ہمیں سافٹ بارڈرز چاہیے، ہمیں اپنے نیبرز کو تو ہم بدل نہیں سکتے، وی کانٹ چینج آر نیبرز، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں، ہمیں اپنے ممالک کی عوام کو بہتر جو ہے ان کو بہتر بنانا ہے، ان کی حالات میں بہتری لانی ہے۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہر سطح پر اپنے لوگوں کے لیے لڑتی رہیں، ان کی آواز بنتی رہیں، اور پھر آپ کو یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس کے بارے میں جو ان کا ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں اپنے اندرونی معاملات بھی بہتر کرنے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا، ہمیں ان سے لڑنا ہے جو اس ملک کے لوگوں کی ترقی نہیں چاہتے، ہمیں ان سے لڑنا ہے جو اس ملک میں جمہور کو نہیں مانتے، ہمیں ان سے لڑنا ہے جو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتے۔ لہٰذا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فارمر پرائم منسٹر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہیڈ
जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ एक डायलॉग का आगाज़ किया और 2007 में उसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मीसाक जमहूरियत की एक हतमी शक्ल देकर दोनों लीडरान ने उस पर दस्तखत किए। लेकिन वो दस्तखत सिर्फ दो लीडरान के दरमियान नहीं थे, वो एक ऐसा मैसेज था पाकिस्तान की सियासत में पहली मर्तबा कि सियासी लोग जो एक दूसरे से इतना सख्त इख्तलाफ रखते हैं, जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिनके कारकुनान एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होते हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर, अपनी तमाम तलखियाँ मिटाकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका बहाली और मजबूती के लिए बैठ सकते हैं। और हम जब दूसरों के साथ बात करते हैं, दुनिया में जाते हैं, कभी किसी मुल्क, कभी कहाँ, कभी किसी सफ़ीर और किसी वज़ीर आज़म से मिलते हैं, तो पहले हमें अपने मामलात को ठीक करना है। और ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विज़न था और आज भी पीपल्स पार्टी का ये विज़न है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर यूनाइट होकर दुनिया का मुकाबला करना होगा। और आज भी पीपल्स पार्टी ये कहती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मीसाक जमहूरियत सिर्फ दो जमातों के लिए नहीं था, वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए था और है। हमें आज भी उस मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। अब हम ये भी देखते हैं कि इतनी लंबी फहरिस्त है, मेरे पास यहाँ पे इतने सफ़े हैं जिस पे लिखा है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए, क्या कुछ नहीं किया बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और इसके अलावा जब वो अपोजिशन में भी रहीं तो वो हर जगह जाके पाकिस्तान का मुकदमा तो आंसू थे, वो ये बता रहे थे कि मोहतरमा अपने लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ़ देख कर आई हैं। वो अपनी औलाद को छोड़कर आपके और मेरी औलाद के लिए वापस आई हैं। उन्होंने जिस तरीक़े से पाकिस्तान की सरज़मीन पर कदम रख कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, वो मंज़र आज भी आपकी आंखों में होगा। और यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये रोती है अपने लोगों के साथ, ये तकलीफ़ को बर्दाश्त करती है खड़ी होकर, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो तूफ़ान हो, चाहे वो कोई भी परेशानी हो। आपको पीपल्स पार्टी क्यों नज़र आती है आवाम के अंदर? क्योंकि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उस फ़लसफ़े से, शहीद भुट्टो के उस फ़लसफ़े से जुड़ी हुई है जो आज भी ज़िंदा है। जब हम कहते हैं वो आज भी ज़िंदा है तो लोगों को तकलीफ़ होती है। और इसी फ़लसफ़े ने पाकिस्तान को बचाया है, इसी फ़लसफ़े ने। और यही नारा पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने लगाया कि पाकिस्तान खपे, कुछ भी हो जाए पाकिस्तान खपे। और आज भी हम ये कहते हैं कुछ भी हो जाए पाकिस्तान खपे। इसीलिए हमने बड़ी शिद्दत से 9 मई के वाक़े को, जितने भी वाक़यात पेश आए 9 मई को, 10 मई को, हमने बड़ी शिद्दत से उनको रिजेक्ट किया, बड़ी शिद्दत से उसकी हमने मज़म्मत। जनाब शाज़िया मरी इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोलने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोलने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।